मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमुंगा स्टार्ट अखलू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ना सोकोता एक्सेल वही सोकोता एक्सेल वही क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम अमूमी तौर बांधे संग चिमुंगा पर वर्ड प्रोग्राम के कारों को याद आगे नमक के मुंगा पर विंडोज़ के कारों को हर यो प्रोग्राम यो खपल खपल ज़ेद पारा इस्तेमालीगी और खपल खपल वैल्यू लरी मतलब खपल खपल अहमियत लरी। लगा कचरे तासो वर्ड प्रोग्राम की गतिली मुंच पकम कमांडो नो बांधे कारों को नो तकरीबन दास यो कमांड बनी रागले चे आगा बगिने जमुंगा पकार नाराजी एनी हाउ पहागे के मुंगा काफ़ी तरीके सर पागे कि चे सुमरा कमांडो नो मुंग पागे बांधे चे कम रोज़मर्रा जमुंग इस्तेमाले दो या सुमरा चे प टेप्स के दनन मौजूद आगे बांधे मुंगा कारों को अब इंशाल्लाह क्लियर बनवी दास लगा सही ना। हाँ उस मुंगा बल प्रोग्राम बांधे कार को ची दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम ची अपनी तौर बांधे द मुहासिबे द पारा ढेर ज़्यादा मुहिम प्रोग्राम दे लगा स्पेशली कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन मुंगा खबर क्यों करना ची कंप्यूटर इस्तेमाली की द मुहासिबे द पारा न उस द मुहासिबे कार मुंगा आम तौर बांधे पर कैलकुलेटर बांधे कुछ कैलकुलेटर रावालो ध्व जमा ध्व पे को डायरेक्ट मुंगता यो हिसाबी की हो आगा मुंग सरा रिकॉर्ड न साथी उस अमूमी तौर बांधे चिकल मुंग यो प्रोग्राम इंतखाब को या यो प्रोग्राम इस्तेमालो नो आगा मुंगा एक्सेल प्रोग्राम इस्तेमालो कम चे स्पेशली जोड़ दे द सद पारा द कैलकुलेशन द पारा जोड़ दे आम तौर बांधे राजू स्टार्ट आओ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दल तमुक सरदा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 सिंपल बराशु और पदे एक्सेल प्रोग्राम क्लिक को और आबशु द ब्लैंक डॉक्यूमेंट बजान द पारसको वाबा कलचे पदे प्रोग्राम बांधे मुंग कार को बाइट छे मुंग पदे प्रोग्राम बांधे पुयशु ची व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम दा सिद्ध पार इस्तेमाली की आओ ददी पचा पेरियाल बांधे इंटरफेस बांधे एनवायरनमेंट्स बांधे मुंगसु को खबर हो सही ना लगा संग ची मुंग ची वर्ड प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन ला नो सराजु आयो ददी नमक के ची मुंग पदे कारू को ददी बारा कलक देर इंफॉर्मेशन दरको राजू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था अवदल था लाइक इंफॉर्मेशन दरको दा जमुंगा इंट्रोडक्शन देखा द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंट्रोडक्शन खाराजु आयो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सतवेलिशी यस MS Excel is a program of MS Office and a type of application software which is used for accounting and calculation purposes. For example, जमा मनफी ज़रब एंड तकसीम एटसेट्रा ददी द पारा मुंग ददी प्रोग्राम से को इंतखाब को राजू सिंपल ज़दा दुआ ऑप्शन सेलेक्ट कंट्रोल बी और दारंग में मुर्तबदल करता सुथा खकारी क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आम तौर बांधी माइक्रोसॉफ्ट द कंपनी नुम दे और एक्सेल ददी प्रोग्राम नुम दे एक्सेल उते दे द एक्सेलेंट ना एक्सेलेंट मतलब मुजहज़ होता था सवाई का ना सही ना यो खुशीस क्लियर एक्सेलेंट। MS Excel is a program of MS Office याद साथई द एक्सेल प्रोग्राम द कम प्रोग्राम ही सदा द माइक्रोसॉफ्ट द ऑफिस यो हिस्सा दा एंड अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कम किस्म सॉफ्टवेयर दे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे का सिस्टम सॉफ्टवेयर दे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे which is used for accounting and calculation याद साथई द अकाउंटिंग और द कैलकुलेशन द मुहासिबी कारों द पारा इस्तेमाली की लगा अकाउंटिंग कतासो अकाउंटिंग पे जाने का ना गोरा द बिजनेस रिलेटेड द तिजारती चिसुमरा कारों की गिनो अगला अकाउंटिंग पके इस्तेमाली की चेहरा दुमरा पैसे राले दुमरा लाड़े और दुमरा थी कम दे दलम वर्क रे एंड सो ऑन और अगर सान यो आम कैलकुलेशन या आम
محاسبه چې څه ته ویلی شي صحیح ده یو عام کلکولیشن یا عام محاسبه چې مونږه څه د لپاره استعمالو لکه 2 جمع 2 2 جمع 3 2 جمع 4 and so on نو دا زموږ سمپل کلکولیشن دی محاسبه کول دی نو کلم چې مونږه د اکاونټینګ ریلیټډ کار کوو یا محاسبي ریلیټډ کار کوو نو دا مونږه په ایکسل پروګرام کې کوو لکه مثال په تور باندې مونږه کله چې مونږ وغواړو چې یاره سره له جمع کا دومره روپۍ راته دومره عددونه راته جمع کا دې لپاره مونږه د ایکسل پروګرام څه کوو انتخاب کوو دین علاوه کومنګ وګاړو چې یاره دا عدد راته منفي کا مطلب دا دی دا د دینه منفي کا دا به مونږه وایو په ډیټیل سره اوس سمپل دومره یاد ساتئ یا څه عددونه ضرب کا خپل مینس کې او څه چې کم دی یو بل باندې تقسیم کا تقسیم پیژنې کا کلیر division نو مونږه سمپل وایو چې MS Excel is a program of MS Office and a type of application software which is used for accounting and calculation purposes so this program is specially used for addition used for multiplication used for subtraction subtract means subtraction and used for division clear so simply and the now the extension you know the extension yes. What is the extension of this program .xlsx this is the extension of this program what is extension you know extension what is the purpose of extension extension is used to know type of file clear if we have some files so how we can know what is the file of Excel simply come to this area come to PC this drive now I want to click here and .xlsx so it can show only Excel file so this is called extension through extension we know the file type now this is called ګوره دا وګورئ کنه تاسو عمومي تور باندې مونږ سره مونږ ویلي چې .xlsx یاد ساتئ د دې نه به مونږه د ایکسل د فایلونو پیژانګلو کو یا د ایکسل د پروګرامونو چې څومره فایلز پراته په یو ځای کې نو تاسو کولی شئ چې د هغې مطلب د ایکسټنشن د لارې څه وکئ استفاده وکئ کلیر او بل مونږ سره دی ډیفالټ نیم څوک ډیفالټ نیم ورته ویلی شي ډیفالټ نیم یا ایگزیکیوټیبل نیم د دې ډیفالټ نیم به صحیح سمپل ایکسل ډیفالټ نیم د سره لپاره استعمالیږي یو مسټر عمران don't know ګوره یاد ساتئ ډیفالټ نیم یا ایگزیکیوټیبل نیم یو داسې نوم په کوم باندې چې مونږ پروګرام راخلاصو یا کوم باندې چې مونږ د پروګرام پیژانګلو کو لکه عام طور باندې سمپل راشئ او مای پی سی ته زه به راشم مایکروسافټ سوري دی سی ډرایو ته دینه پس په پروګرام فایل ته راشم او سمپل راشئ مایکروسافټ آفیس ته او دینه پس آفیس 15 ته اوس دې ځای کې مونږ سره مختلف فایلز اینڈ فولډر پراته دي نو په دې کې تاسو ګورئ دې ته لیکلی دی excel.exe دا ایگزیکیوټیبل دا exe دا exe فایل دی کلیر بس په دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ داسې ډبل کلیک کړئ ډایرکټ به تاسو ته دا پروګرام څه شي راخلاص شي نو دا ډیفالټ نیم یا ایگزیکیوټیبل نیم یو داسې نوم د کوم نه چې مونږ پروګرام راخلاصو یا مونږ په د پروګرام پیژانګلو کوو چې او دا زمونږ ایکسل څه دی هغه فایل دی کوم باندې چې به دا راخلاصیږي یا تاسو اکثر دلته ولیکئ ایکسل ګوره تا ته به ډایرکټ چې کوم دی راشي چې ایکسل 2013 او څنګه انټر کو نو ډایرکټ مونږ سره هغه پروګرام څه شي راخلاص شي یا دا نوم تاسو عام طور باندې رن که تاسو چېرې په رن کې به هم تاسو چې ایکسل ولیکئ نو د دې نه دا پروګرام څه کېږي راخلاصیږي نو عام طور باندې یاد ساتئ ډیفالټ نیم هغه نوم کوم باندې چې دا پروګرام راخلاصیږي ناو اټس کلیر دا انټروډکشن دی ښه د ایکسل پروګرام بیا اوس مونږ وایو چې په ایکسل پروګرام کې څه مونږ سره موجود دي په ایکسل پروګرام کې یاد ساتئ د ایکسل فایل ته څه ویلی شي د ورډ فایل ته څه وایي د ورډ فایل ته ډاکومنټ وایي څه ته ویلی شي ډاکومنټ د ایکسل فایل ته څه ویلی شي د ایکسل فایل ته وربک یا سمپل ورته بک هم ویلی شي وربک یا بک بک یا وربک نو زه لیکم چې any file of MS Excel is called book
आर वर्क बुक। याद साथै द एक्सेल फाइल तमुंगा बुक या वर्कबुक वायु सो तो वेलिशी बुक या वर्कबुक कलम چې مونږه دا پروګرام راخلاص کو تاسو وګورئ دوی تم چیرې ایکسل پروګرام را راخلاص کا چې کله پروګرام راخلاص کو دلته وګورئ سری کړی دي بلینک الته سری کړل بلینک ډاکومنٹ کنه او دې ته سری کړی دي بلینک ورکبوک بس دلته کلیک کړئ نو وګورئ دلته وی چې بوک 1 Microsoft Excel and so book 1 and so on. Now it's clear. زبر اعظم دا minimize کم any file the Excel file تسویلی شي book یا workbook. Now it's clear ده پوره بیا په دې workbook کې دنه موږ سره یو بل سیز موجود دی چې that is called sheet so تسویلی شي sheet څه تسویلی شي sheet ګوره شیټ عام طور باندې کتا سو چری ورډ پروګرام ته وګورئ نو ورډ پروګرام تاسو د وړاندې دی ګوره په ورډ پروګرام کې به موږ سره داسې یو صفارات له یو پیج براتله یو ورقه براتله کوم ته چې موږ ورک ایریا وایو کلیئر یا پرنٹ ایریا یا ورک بوک مطلب ورک بوک نه پرنٹ ایریا ورک پیج یا ورک ایریا وته ام ویل شي ګوره موږ دلته عام طور باندې لکه ټیکس فارم کې سکو کار کوو الته مونږ چې کله ایکسل پروګرام ته واوړو نو ایکسل پروګرام کې خو بیا مونږ داسې نشو کولای چې از ایکوال ټو رینډ او بریکټ شورو کلیئر خو بیا مونږ داسې نشو کولای او نه پدې کې چې کوم دې مونږ داسې کارونه کوو چې رالاړ شو او سمپل چې کوم دې د ورډ په شانتي اپلیکیشن پکې لیکو پدې کې خو مونږ دا کار نه کوو پدې کې خو عمومي طور باندې مونږ د محاسبې کارونه کوو نو عام طور باندې یاد ساتئ کلم چې مونږ پدې کې کار کوو نو مونږ په پس کې دا ګوره تاسو زدل تراشمه صحیح ده ها اوس کوم سره دا ګوره دا زمونږه پروګرام دی کلیئر ګوره دا زمونږ د ټول پروګرام چې کوم دی دا فایل چې کوم دی ته ورکبوک ویل شي او په دې ورکبوک کې دننه دا موږ سره سره شیټ ښکاری شیټ د سره جوړیږي ګوره شیټ دا زمونږه یو شیټ دی دا ښکاری کنه ګوره دا ټیبل غوندې چې کوم دی موږ سره ښکاری دا ټیبل څنګه چې موږ ورډ کې به ټیبل جوړو دې کې تیار مطلب دا دې څه دی دا یو ټیبل دی لکه موږ داسې ویلې شو چې MS Excel is a ready-made database RDBMS کلیئر شو یاد ساتئ ایکسل چې کوم دی دا په خپل یو ډیټابیس دی ډیټابیس څنګه دی ریکارډ انټر کوا چې کوم ریکارډ دی غواړي اتاله درکې څنګه محاسبه غواړي هغه ته کوي څه طریقې سره مطلب یو ریپورت تیارې هغه درته تیارې کلیئر شو دا سپیشلی ارګنایزیشن چې څومره دی غټ غټ لکه جس لایک یو فابریکا ده د فابریکی حسابي ده دا ټول په ایکسل کې کوي یا یو اداره ده د هغې چې څومره لکه محاسبه کولی یا څومره ریکارډ وی لکه جس لایک اور ارګنایزیشن ګوره زمونږ ستاسو دا ریکارډ چیرې یو سټوډنټ په دې تاریخ باندې راغلی کلیئر دومره داخله وکړه په دې سیم کې داخله وکړه کلیئر اوس دا ریکارډ انټر کیږي په کوم کلاس کې ناست کم ټیم کې داخله وکړه دا ټول ریکارډ چې کوم دی موږ په ایکسل کې انټر کړي یو سټوډنټ انفارمیشن موږ ګورو بس سمپل د هغه نوم ورکو لکه کنټرول اف فایند سره نوم ورکې ډایرکټ هغه نوم راوړي چې په دې ټیم کې د دومره فیسونه جمع کړي او دومره پاتې دي کلیئر نو دا ټول انفارمیشن موږ په ایکسل کې سکو انټر کوو دا ایکسل په خپل باندې یو ډیټابیس دی چې موږ ته تیار ډیټابیس دی یو خو جوړو موږ کنه یو موږ جوړو ډیټابیس او یو موږ سره تیار دا یو تیار موجود دی صرف کار ته اغستل غواړي کار به څنګه اخلو اب تاسو وګورئ کلیئر خشیت ز د شیټ بارا کې یو آسان الفاظو کې داسې لیکل کوم چې the combination of row and column is called sheet یاد ساتئ که تاسو غور کوئ دی شیټ ته راشئ دا وګوره په شیټ کې زمونږ څه دي خو this is called ګوره دا ښکاري که نه this is called column دا غټ مې که دا سایز دا داسې داسې ویلې مې درته ورډ کې وایي چې دلته یاد کې بیا به ته هلته اساني ګوره دې ته کالم ویلی شي this is called column and this is called row دا ښکاري که نه row او the single block is called cell clear نو عمومي طور باندې زموږ دا شیټ د څه نه جوړ دی خو دا شیټ هم د دغه رو او د کالم نه جوړ دی که نه جوړ کلیئر شه نو so this is called a sheet بیا په شیټ کې او بای ډیفالت موږ سره څو شیټ دي بای ډیفالت موږ سره په ایکسل 2013 کې یو شیټ راځي شیټ ښکاري که نه دې کې موږ سره یو شیټ دی بیا تاسو
by default only one sheet, but you can add more. ته کولای شي چې نورم واچې لکه دلته وګورئ تاسو موږ سره څو شیټونه دي یو دی کنه شیټ ګوره دا پلس بټن ښکاري کنه بیا وروسته ته چل ښیم بل شیټ پکار دی بل پکار دی بل پکار دی بل پکار دی چې څو شیټونو کې ته ریکارډ اچې لکه په یو شیټ کې خو ته د یو قسم ریکارډ نشي اچولی ته مختلف ریکارډ اچې کلیر ښه بیا راځم کلیر دی پورې بل موږ سره دی کالم څه ته ویلی شي کالم کالم د لیکل شي کلیر کالم اکثر یاد ساتئ یو نیم ټیم کې اکثر موږ لیکل کوو سوچ هم نه مطلب اسې حرف نیم مخکې وروسته شي دا څه فرق نه کوي ښه کلیر کالم څه ته ویلی شي کلیر ورډ کې مې درته ایکسپلین کړی څه ته ویل لکه څوک به راته ووایي The vertical group of cells is called column. याद साथै vertical تاسو ته سوای عمومي تور باندې عمودي وتوای کنه کلیر ګوره په vertical form کې دا د سې چې کوم سره ښکاری دا سي کلیر په vertical form باندې چې کله دا سیلونه را یوځي شي نو دا بس جوړي دا به کالم جوړي لکه جس لایک this is called column ښکاری this is called column ګوره دا رنگ دا ګوره دا ټول دی ګینه چیرې کرنګ ورکو دا به کالم یو کرنګ نه ورکو نو کالم بنئ نه سمپل ساسو د پوی د پاره this is called column this is called what this is called column نو د vertical group په عمودي تور باندې عمودي کنه عمودي باندې چې موږ سره ملټیپل سیل را یوځي شي نو د دې نه بس جوړیږي مطلب کالم جوړیږي که یو سیل وي نو دا په خپل روم وي سیل بم یو کالم بم وي کلیر شه لکه که زه ورډ کې والما نو دا په خپل رو دی کالم هم دی او یو سیلم دی کلیر خو عام طور باندې یا ساتي this is called column سو ته ویل شي column بیا مونږ وایو چې آیا مونږ سره د ایکسل په یو شیټ کې څو کالمز دي کلیر نو مونږ وایو چې there are 16,384 columns in a single Excel sheet. याद साथै د एक्सेल په یو شیټ کې با 100 کالمي 16300 او سلورتیا دا به زموږ سره مطلب دا دی په ایکسل یو شیټ کې دومرسي کالمز and column represent by alphabet کنا یاد ساتئ کالم موږ د سنه پیژنو الفابet مثال په تور باندې د A نه سٹارټ شي صحیح ده A B تر سو پورې X F D پورې دا وستاسو صحیح هغه اخیره کالم سي یس ګورا موږ وایو چې there are total سمره کالمز یاد ساتئ موږ سره به ټوټل د کالم تعداد وی 16300 او د سنه به پیژنو د الفابet نه به پیژنو A B C سبه لیکلي A B C پکه معنی چې A B C لیکلي that is called column او د سره به شروع کیږي د A نه به شروع کیږي تر 100 پورې تر X F D پورې X F D پورې تاسو یو کالم لخپل نوم ورکولای شي لکه مطلب یو پورا دغلا زرا زما چک کوي چې آیا موږ سره دومره کالمز دي کنه دي کلیر اول خود دلته وګورئ دلته سری کړی دي کالم ریپرزینټ بای الفابet A B C D E F G بس موږ ته پته لګی چې that is called column معلومات کو چې آیا موږ سره 100 کالم دي دلته به ودرېږي او د سبټن به 19 زبلک زومینګ زیات کوم چې تاسو تخکار شي کنټرول پلس دا بٹن چې کوم تاسو تخکاری ایرو کی والا نه دا دې طرف ته چې کوم زی ایرو کی کلیر لکه دا سه دا بٹن دا ایرو کی دا دسه دا بٹن اوخی ډایرکټ بتا سو اخیری کالم ته لکه اوس زدل تولاړې مدیزه کې او زد سه رازم د سه دا نو دا خو ما نه خلټ کافی ټیم نسی ز شپاړ زرزم کنټرول ا دا ایرو کی اوخی ډایرکټ رااله اخیری کالم ته سنوي نه X F D دلته یو فارمولا ورکړي چې از ایکوال ټو کالم خکاری از ایکوال ټو کالم ब्रैकेट شورو انټر کا تا ته ډایرکټ خو چې موږ سره ټوټل کالم تعداد څومره دی ګوره بدلی نه خو نور کالمز نشته 16300 او څومره شو سلورت یا دا زموږ سره د کالم تعداد کله
खादी द पर क्लियर بیا ورپسې موږ سره رو دا سو ته ویلی شي رو اوف رو رو څه ته ویلی شي the horizontal group of cells is called so ټیکیم نه په خپل باندې is called row ها بدا خو آسان شه بس رو هم ته پته لګی this is called row لاټ سے سمپل شیٹ نمبر 2 بوالما زمین زیات کئ ګوره داخکاری this is called row داخکاری دا د چې کوم راځي this is called row this is called row now it's clear this is کوم سره راځي that is called row ا دا د چې کوم راځي that is called column اوس خو ان شاء الله کلیر کنا اشک الله کلیر خاصمرا روزي پکې یاد ساتئ there are 10,48,576 rows in a single sheet पे लिखा हुआ clear and rows represent by sir number kana د سره به شروع کیږي ګوره د 1 نه به شروع شي صحیح ده 2 او داسې پسې ځه لس زره سوري لس لکه اته څلوېښت زره پنځه سوه او شپږ څلوېښت دومره به شي شپږ څلوېښت نه سوري شپږ او یا راځي که نه ها ګوره چک یې کوي چې آیا دي که نه دي را به شي څنګه معلومات کوو ایکسل پروګرام ته به راشي زه یو بل شیټ والم چې موږ ته په اسانه پته ولګي ګوره دا موږ سره دی 1 2 3 4 5 شپږ اوه اته اینډ سو آن کلیر څه به وکئ یو فارموله ټایپ کوئ سوري کنټرول بټن به ونیسئ او څه به وکئ لاندې دا لاندې ایرو کی چې کوم تاسو ته ښکاري اوس د لاندې دپاره دا خو بره راځي دغه شانې لاندې صحیح کلیر داسې اپشن پکې نشته دی اني هاو صحیح ده لاندې دا لاندې ایرو کی چې کوم ده دا به ووښئ څه مطلب ډاون arrow key control او arrow key down بسل تلان د مونږ ته مخامخ خي چې لس لکه اته څلوېښت زره پنځه سوه او شپږ اویا یا is equal to row bracket show row bracket بند enter کما ډایرکټ به تاسو ته د رو تعداد وښیي چې there are some rows now it's clear نو خپل سوچو کوي چې یاره دومره مونږ سره لکه شپاړس زره کالمې دي کلیر او دومره لس لکه مونږ سره د روز تعداد دی نو څومره ریکارډ به په یو شیټ کې سټور کیږي کافي ریکارډ سټور کیږي کلیر لکه دا خو بیا یو په یو سیل کې څومره ریکارډ سټور کیږي یا ټوټل مونږ سره سیل څومره دي اوس راځو په څه باندې خبره کوو سیلز باندې بل مونږ سره دی سیل سیل څه ته ویلی شي د سنګل بلاک of sheet is called so cell kana yo single block چې کوم دی یا موږ داسې ویلی شو چې the interaction of row and column is called so cell لکه یاد ساتئ رو او کالم چې کله یو ځای شي نو that is called so cell عام طور باندې راشي سیل چک کړئ ګوره دا زمونږ یو سیل دی دا یوه خانه نه ده دې ته مونږ څه وایو لکه جسټ لایک دیټ دا یو سیل دی ان کیس دا زما بل سیل دی دا ان کیس بل سیل دی صحیح شو کلیر this is called so this is called cell دا یوې خانې ته مونږ یو سیل وایو څه ته ویلی شي یو سیل بیا عمومي طور باندې یاد ساتئ صحیح ده the single block of sheet is called cell یا simple the interaction of row and column is called cell بیا موږ څه وایو چې there are 17 crore 98 lakh 184 د کله شان سره دی 184 so نه نه دا خو 17 ارب 17 کروڑ 98 لاکھ 60
69,184,000 cells in a single sheet. دیوانی لگ شور نہیں صحیح دا 17 ارب 17 کروڑ او اتنوی لکا یو کم او یا زرا یو سل او سلورت کلیر شو دومره مونږ سره سدي د سل تعداد دی اوس راځو چې چک کم چیرې دا دی کنه دی ها صحیح دا اسه ها د دې لپاره څه طریقه دا اول خو مونږ ته مونږ معلومات کو چې سو ټوټل کالم څومره دی مونږ ته پته ده اے دې له بزو یو رنگ ورکم چې دا سي بارډر ولا صرف ور کوما چې مونږ ته چې کم دی پته ولګي نور څه مقصد نشته ټوټل مونږ سره کالم معلوم دي چې 14,300 سلورت یادي بیا مونږ سره ټوټل روز مونږ څه پته ده چې لس لکه تسلوي زرا 1500 شپږاویا نو اوس با ټوټل سیل څنګه معلومو ټوټل سیلز سمو کې دا ډول خپل منځ کې ضرب کوي س از ایکوال ټو 14,000 ضرب لس لکه او انټر وغی نو ګورا څومره تراله اما غراله کرانه ده ولس عربه ولس کروڑه اتنوی لکه یو کم او یازر یوسل او سلورات کلیر به دا ډول خپل منځ کې ضرب کې نو تاسو ته ډایرکټ چې کم ده د سیل تعداد وخی نو په یو شیټ کې تاسو دومره ریکارډ سٹور کولای شئ یو سیل کې یو سیز لیکي وایي سوان نو اټس کلیر بیا یاد ساتئ د سیل یو خاص نومي ښه لکه تاسو ګورئ دلته لیکلی دی A1 ښکاري نو زه دلته لیکم راځم په دې ډیفینیشن کې او دلته ورته لیکم چې every cell has a unique name is called cell address या cell reference. For example, like A1 د یو سل اډرس ته چې A1 نو دا A پکې څه شی دی دا A پکې کالم شو کنه دا پکې کالم شو او دا 1 پکې څه شی شو دا پکې رو شو لا now it's clear اوس موږ وایو چې every cell has a unique name is called cell address یا cell reference. cell address ته وي د سل پته ته وي کنه اډرس وي پته ته کله چې تاسو یو کس زیته زئی او داغه معلومات کوئ نو په څه باندې کیږي یاد ساتئ داغه مطلب په اډرس باندې معلومات کیږي نو راشي دلته وګورئ لکه اوس تاسو دلته وګورئ زدا ډبل کلیک کما وی B1 ضرب B2 B1 څه شی دی B1 د دې سل اډرس ته په کوم کې چې دا ویلیو پرته ده او دا B2 څه دی دا د دې سل اډرس ته کوم کې چې دا ویلیو پرته ده نو دلته با محاسبه کیږي په څه باندې محاسبه به کیږي په سل اډرس باندې لکه ګوره اوس دلته زما سره یو ویلیو پرته ده لکه 2 او یو ویلیو راته دلته پرته ده لکه ان کیس 2 اوس دا زه دې ځای کې زه غواړم چې دا مونږ دې ځای کې جمع کو نو زه چې کله از ایکوال ټو امنو ته کم ځای جمع کې زه چې کله په دې 2 کلیک کوم نو تاسو وی D4 D کالم دی او 4 نمبر سره رو دا جمع کا د سره په دې کلیک کا بیا F4 درک F4 څه شی دی F پکې کالم دی لکه لارشا او D ګور دلته تاسو وی چې د D4 نه D کالم او سلورم نمبر رو نه هغه ویلیو روچته کا بیا جمع کا F4 سره د F کالم نه سلورم نمبر سوري د F کالم نه سلورم نمبر رو نه دا ویلیو روچته کا او دلته خپل منځ کې څه کا جمع کا کیږي کنه او کچری تاسو ګورئ زه ته چې لارشا او مونږ لا ان کیس دا او خایا ګوروته مونږ ته وی چې دغه ویلیو دي سړي راجمع شي نو ګوره یاد ساتئ د سیل اډرس او د هر یو سیل بخپل خپل اډرس لکه زه یو نوی شیټ تراشه مدلته پنځم نمبر تراشه زوم یې زیات کې دې ته ګوره چې کله ګوره دیس از کالډ دا نیم باکس وته وي نیم باکس کې مونږ ته پته لګي چې دیس کال ګوره A1 ښکاری کنه A1 دلته ګورئ B1 C1 څه مطلب دی C1 یو مستر وایا ګوره تا نه تاسو کوم ښا د دې سیل اډرس سره نو می څه دی وایا F کالم دی رو نمبر سره F7 ښا کلیر شه ګوره دې موږ ته پته لګیږي چې دا مطلب دا دی یا زدا سم کولای شم تاسو ګورئ دې سیل یو نوم ورکو مولا ورکه چې ایاز
او ګور رنگ مول ورکوم چې به ښکاری چې تاسو وایي چې دا نه دا او دې سل مې ام یو نوم ورکو لکه ان کیس ور مې کچې اماد او رانما او دې ته مې دا رنگ ورکو کلیر اوس دلته راځم په دې کې زه دا ټوټل وباسم دا جمع کوم لکه جست لایک دیٹ او د فونټ کلر مې وایټ واسطه او بورډ مې واسطه از ایکوال ټو ایاز جمع س اماد کنا او دنه پس مې اوکے ک اوس دلته تاسو ویلی و چوي سل جمع سل ډایرکټ بتا سو تلان دی وي 200 مونږ د سل نوم چینج ک دلته ګورا چې کله کلیک کوم نو ګورا ایاز راځي دلته چې کلیک کوم نو اماد راځي نو تاسو کولی شئ چې سل نوم ام بدلول شي او کا سوي چې خپل خو باندې دا به رستو پکاريږي چې کله مونږ فارمولا پټ کو نو ال اکثر بیا پکاريږي کلیر شه anyhow this is called cell name نو هر یو سل چې کوم دی یاد ساتي او یو خاص نوم لري چې هغه ته مونږه سوایو cell reference now it's clear څنګه آپشن سوې مداسي فایند کیو ګورې بیا دا چک کوي که فایند کې موږ سره راځي کنه صحیح ده اوس مې ذهن کې نه راځي ښه یو نوٹ لیکو چې آیا موږ سره دومره کالمز دي په زرګونو په لکونو موږ سره روګانی دي په کروڑونو په اربونو موږ سره سیلز تعداد دي نو په یو نارمل پیج کې به څومره پرنٹ کیږي کلیر شه نارملی we can print 100 याद साथै 100 columns आम तौर बानी normally मुंग सरा 10 columns and 47 rows in a single page याद साथै په یو نارمل مطلب دا دی په یو نارمل پیج کې برکه کې تاسو لس کالمه او سمره او سلوي خروګانې تاسو ځان د پاره پرینټ کولای شي کلیر شه دلته تاسو راشي چک کړئ چې آیا دا ټیک ده کدا خبره غلطه ده دلته وګورئ زرا علما د دې زینه والا تر دې پورې لکه د کم زینه ګور دا به د کم زینه شروع کیږي لکه مطلب د ا نه والا تر کم زې پورې د ا نه والا تر کم زې پورې راشي د ا نه والا تر د ج پورې ښا د ا نه والا تر ج پورې اوس راځي چک کو چې آیا دا د کنه د ګور تاسو راشي دلته مې ا ولیکو بی او دغه شانې ان کیس د جے پورې را علامه کلیر شو ښکاری کنه موږ سره اوس دلته تاسو وګورئ آیا زموږ سره لکه کې اوس تاسو کله چې نارمل پرنٹ آوټ وباسئ اوس دلته وګورئ تاسو دویمه ورقه درانی ولیکه یو ورقه ده یو ورقه ده کنه ګوره یو ورقه ده بل نشته موږ سره دی کې نو دې نه دا پته لګي او غلاین موږ لراک ښکاری کنه نو یو دوا درې سلور پنځه شپږ و اته نه لس کالم شوي یا دی ویو ته لاړ شه صحیح ده ویو ته ښکاری کنه او پیج بریک واخله دې کې هم تاسو ته لاندې به شو کیږي یا سمپل راشي دي کې پیج لیاوټ د شکل کې والا دلته وګورئ تاسو د ا نه شروع کیږي تر کوم ځای پورې جے پورې زمونږه دا وګوره جے پورې زمونږ نارمل ورقه راغلی به دوه شروع کیږي او لاندې راشي لاندې تاسو چک لاندې با د وسلويخ نه با به ډایرکټ تاسو دلته وګوره ا لګ بره شي ا د خوا سایت تر علامه زمونږه دی ورقه ته وګورئ د پهلا ورقه د پیج 1 ته پیج 1 زمونږه په کوم ځای کې ختميږي په وسلويخ ختم شي کنه بیا لاندې چې کوم دی بیا او تسلويخ باندې پیج 2 شروع کیږي نو موږ ته پته ولګیدا چې زمونږه نارمل چې کوم دی لس کالمه او وسلويخ روغانی سکیږي پرینټ کیږي نو اټس کلیر یاد دې پوره بیا د دې هغه چاپیریال یا انټرفیس چې موږ څه توایو انټرفیس یا environments of MS Excel بس کدی تغراله مرده څه خصوصه کې نشته مشکل ک تاسو ګورئ زرا م ایکسل پروګرام ته صحیح ده یو نوې صفه به عالم داسي کله چې مونږه ایکسل پروګرام راخلاص کو رننګ خو وکولای شي کنه د ایکسل پروګرام وسو ای زبرات سم دا مون کلوز کما نو رننګ څه طریقه دا راخلاصولو پروګرام به انسټال کړئ را بشي دلته ما اسانه باندې راوستې دلته راولا یا رن کی اولی کئ رائٹ کلک کما رن تلاش شي رن کی اولی کئ ایکسل سمپل اولی کئی چې ایکسل سو کما ایکسل اوکے کما ډایرکټ به پروګرام را خلاص شي یا تاسو
ان کیس راشي دلته او دلته ته صرف ایکسل ولیکي ایکسل غواړي او زه هم چې انټر کا ډایرکټ به دې شي راخلاص هغه طریقې دي چې موږ په ورډ کې ډیسکس کړی کله چې دا پروګرام راخلاص شي کلیر دي زیاته ګوره دا آپشن راځي موږ سره ان کیس نیو دا صحیح ده زه دا اوس نه ډیسکس کوم صحیح ده په دې کې موږ صرف ساخلو بلینک ګوره چې کوم پروګرام موږ راخلاص کو تاسو ګورئ پروګرام چې راخلاص کو نو موږ سره دا وینډوز راځي په دې کې به تاسو څه سلیکټ کړئ بلینک راغلی او په دې خو پوهیږئ چې دا څه دي کنه دا غ ریډیمیډ ټمپلیټس پراته دي چې یاره تیار سیزونه موجود دي او ته به استفاده کې بیا به یو دوه درې به درته وکم یا که تاسو انټرنیټ موجود وي نو بیا تاسو آنلاین هم یو سیز راغستی شئ کلر زه به راچم بلینک ته او چې کله بلینک وربک واخلم نو موږ سره دا پروګرام راخلاص شي دا پیله بار چې کوم ښکاري دي ته څه وایي ټایټل بار وایي که نه ټایټل بار هماغه خبرې دي ټایټل بار څه کار کوي د پروګرام او د فایل نوم پې پروت وي بیا په ټایټل بار دی کې موږ سره داسې دي کیپشن بټن یا کنټرول بټن او د دې څه وظیفه ده اب هم انشاءالله یادي دې ته څه وایي کویک ایکسس ټول بار دې ته څه وایي دا ریبن دی که نه او د یو ته څه وایي دې ته ټیبز ویلی شي هوم ټیب انزرټ ټیب او دا هغه دننه څه دي کمانډز دي ګوره دا ډبل کلیک کوي ختم بیا ډبل کلیک کا بیا به راښکاره شي مکمل ډول ختمه نو دا مې درته کړي چې مطلب آټو هاید ټیبز واپس کلیک کا شو ټیبز اونلی ټیبز شو کا نه ټیبز اینڈ کمانډ دواړه شو کا کلیر ښه دې ته پوره مشکل نشه یو سیس پکې نه ویلې دیٹ از کالډ نیم باکس دا ښکاري دی ګوټ کې نیم باکس دا سیس پکې اوس زموږ دپاره نه وی دی څه ته ویلی شي نیم باکس نیم باکس څه کار کوي شو نیم آف دی سیل یاد ساتئ نیم باکس کې زموږ د سیل مطلب دا دی هغه نوم پروت وي چې یاره مطلب دا دی this is called so name box بیا پکې بل دی this is called formula bar this is called formula bar formula bar formula bar څه کار کوي show text and formula یاد ساتئ دا یو فارمولا بار دی چې موږ ته فارمولا پټ کولی شو اچولی شو په اسانه باندې او یا موږ ته فارمولا شو کوي چې this is called formula this is called so formula دا وګوره د پاسه چې ودرېږي تا ته وایي چې فارمولا بار لکه دا وګورئ دا وګوره فارمولې پکې دننه پرتې دي سم پکار دی منفي وغیره وغیره څه غواړي هغه تاسو کولی شئ کلیر ښه this is called column clear this is called rows clear this is called what scroll bar kana clear and this is called another type of scroll bar horizontal scroll bar and this is called vertical scroll bar this is called sheet this is called 8 sheet ya new sheet da gore new sheet chirawale this is yara sheetunu taadad ma pakira ko yo pero takriban sam خبره د 300 نه وخت بیا هم پکې ورچول شي نو ځکه داسې تعداد نه معلوم چې څومره شیټونه پکې اچي صحیح دې کې خو به ډېر اچول شي ځکه چې دا خو نوی ورژن دی که نه ښه دې پورې پوهېږئ څه کار کوي زوم ان زوم آوټ څپه داسې پکار ده که داسې پکار ده که داسې پکار ده لکه پیج لیاوټ چې مونږ هلته کې ویلي یاد هم شي که نه او دا سټیټس بار دی تاسو ته هغه انفارمیشن شو کوي صحیح ده بیا وروسته به تاسو ته شو کېږي نور خو پکې بس داسې څه مشکل به انشاءالله نه وي کلیر یاد به دې پورې now it's clear okay جناب okay ji have a nice day see you again tomorrow best of